جس دن کرتا پاجامہ پہنتے ہو کتنے اچھے لگتے ہو جی تمہیں خود بھی ایک الگ سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. بار بار مڑ مڑ کے شیشہ دیکھتے ہو. ایک دن ان کا لباس پہنتے ہو تو اچھے لگتے ہو, 365 دن ان کا لباس پہنو گے تو کتنے اچھے لگتے. جی واہ ماشاءاللہ. لیکن عادت ہے ایسے گھس جا جن سے میں کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ پہن کے سلوائی ہے کہ سلوا کے پہنی ہے. جی جی ادھر ایک ٹانگ میں کتنے لب ہے, ایسی فٹنگ ایسا سب دکھ رہی ہے, سچ اکڑی پڑی ہے ٹانگ سب دکھ رہی ہے, اور نماز پڑھنے آ رہا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنی دیکھو عبادت بھی سلیقے سے ہونی چاہیے. خالی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے نتیجہ کچھ نہیں. آ گیا مسجد میں اتنی ٹائٹ پینٹ ہے, جب سجدے میں گئے وہ نیچے گھس کر رکھ گئی اور شرٹ اوپر کو اٹھ گئی. جی اب تیرا سرکاری ہاؤس ہے. جی یہ ابے جب پہلے سے ہی 3 انچ چھوٹی ہے وہ پوری کدھر سے ہوگی؟ جی یہی بات. بولو کم سے کم نماز کے لیے تو ایسی ڈریس ہوتی تو کھل کے اپنے رب کو سجدے کر لیتا, جی بے شک. تو ڈٹ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. ایک سجدہ تو نکالنا ایسا. جی خدا را جوڑیں اپنے آپ کو مصطفیٰ سے, قریب کریں خدا کے. وہ بڑا کریم ہے. چہرے سجاؤ سنتوں والے, رکھو داڑیاں چہروں پر. میں کسی خاص قوم کا نام نہیں لوں گا, سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. جن قوموں کے اپنے تشخص ہیں, بھلے وہ اچھے لگے نہ لگے, لیکن وہ پھر بھی لگائے لٹکائے گھوم رہے گئے. اور خدا نے تو تمہیں داڑھی کے بالوں سے شیر بنایا تھا. جی واہ. تم کیوں منڈا رہے ہو؟ لگتا نہیں جمعے جا کے روز چھیل کے مسجد میں صاف کر کے آتے ہو, دیکھتے ہو کوئی بال رہ تو نہیں گیا. یہ حضور کی سنت ہے, اسے پورا کر اور سجا کے دیکھ. مولانا نہیں یار, رکھ لیں گے جب عمر آئے گی. نہیں, جنازے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یاد رکھنا, جہاں سے کوٹ پینٹ خریدتے ہو نا اسی مارکیٹس میں کفن بھی ملا کرتا ہے. جی بے شک. میری بات یاد رکھنا. جی جن بالوں کو منڈا کے آئے ہو نا, سفیدی کا انتظار تھا, یہ سفیدی تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک جھٹکا لگتا, اب تو بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا, جی دل جام ہو گیا, گردے جام ہو گئے, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. سجانا چہرے پہ داڑھی, پھر دیکھ مر کے قبر میں پہنچ حضور مسکرا کے دیکھیں گے. جی کیا کہہ دیا. اور حضور نے مسکرا کے دیکھ لیا, سمجھ لینا قسم سے قبر کی سارے سوال آسان ہو جائیں گے. بے شک واہ سبحان یہی تو اللہ. مسئلہ. نتیجہ کیوں ہوتا بھائی سنیوں میں؟ کیوں ہوتا نتیجہ؟ تاکہ بخشا جائے. جی ہوتا کہ نہیں؟ جی بریانی کیوں چل رہی ہے ڈٹ کے؟ 6 بھگونے بننے ہیں, جی بدنام اعلی حضرت. حق بات. تو بریانی, ارد گوشت, قورمے, روٹی, یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارا مرنے والا بخشا جائے. اپنے جیتے جی اتنا کر لو کہ ہم بخشے جائیں. تمہیں نتیجہ نہیں کرنا ہے, بریانی نہیں بنانی ہے, بس یہ چند بال ہیں چہرے پہ سجانے ہیں. کبھی رات میں اٹھ کے مدینے کی طرف منہ کرنا اور کہنا مدینے والے آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تیری محبت میں ہمیشہ چہرے پہ داڑھی رکھوں گا. جی انشاءاللہ. کبھی کہہ کے دیکھو اس سے, پھر دیکھ اللہ دل کتنا ٹھنڈا کرتا ہے. جی ہمارے معاشرے کے اتنے برے حالات ہیں, امام کی پکڑ پکڑ کے ناپے گا. جی اور بیٹے کی ٹٹو کے کہتا یہ بال کیسے جم رہے ہیں, ابھی عمر تیری رکھنے کی. امام کی ناپ رہا, ایک انگل کم نہ ہو. اور بیٹے سے کہہ رہا مڑا کے نہیں آیا. بیٹا کہتا نہیں امام صاحب نے بتایا تھا داڑھی رکھنی ہے. کہتے تو تیری عمر ہو گئی کوئی, اللہ. داڑھی کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ سنیں, اگر عمر ہوتی ہے نا تو میرا اپنا اصول یہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں, اللہ نے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں جمائی ہے. جی وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں نکالی اس نے, جب ضرورت تھی تب نکالی. اگر وہ چاہتا پیدا ہوتے ہی داڑھی نکال دیتا. دیکھیے کسی کی پیدا ہوتے ہی داڑھی نہیں بولو. نہیں. اب تو تعلیم کا دور ہے, اب بھی سر ہلاؤ گے. کچھ ہوتی ہے, جی مفتی صاحب. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو تیرے گھر میں بیوی پاس آئے, نکاح سے پہلے داڑھی رکھ, اللہ تیرے نکاح میں خاتون جنت کی کنیز عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے بولو. اور سسروں, جو سسر ہوتے ہیں سسر, ان سے بھی میری ایک گزارش ہے, داماد ڈھونڈو تو داڑھی پہلے دیکھ لی. سمجھ گئے نا؟ جی
दामाद देखो तो दाढ़ी पहले देख लेना, इसलिए कि जिसकी दाढ़ी होगी ना वो ऐबदार भी होगा तो खुल्लम खुल्ला नहीं होगा। सीधी बात है भाई, वो अलग ऐलान जुर्म नहीं करता होगा। जी अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रखे तो फिर ढूंढ मुस्तफा का नौकर, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। जी ये कान खोल के सुन लियो, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। अगर रिश्ते में तलाश करोगे तो तावीजों की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन हमारी कौम डटी पड़ी है तावीजों पे, कुछ मिले ना मिले बस तावीज दिलवा दो। जी आधा किलो का तावीज डाल लेगा गले में, ये 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं रखी जाती। जी जी खुदारा दाढ़ियां रख लो, फिर देखो तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुजूर की सुन्नत है, सजा के देखो ना, चेहरा मुस्तफा जैसा बनाओ, लिबास उनके जैसा पहनो, फिर देखो जिंदगी में कितने इनकलाब आते हैं। बेशक बेशक। हम तो नमाज पढ़ी और टोपी उतारी और झटका दिया, जेब में सरका दी। जी कब निकलेगी? या तो अगले जुम्मे को निकलेगी या फिर अगली नमाज में। और कहता लोनियां बिना दुपट्टों के घूम रही हैं। सीधी बात है जी, जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। जी बेशक। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। जी बहुत करेंगे इंशाल्लाह ये काम, ओढ़ेंगे टोपी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर मैं पूछ लूं भाई जो जलसे में बैठे इन पे टोपी क्यों नहीं, दो बातें कहेंगे, है नहीं या भूल गए। दो बातें, है नहीं या भूल गए। जी अगर दावत में जाते हैं जलजीरा नहीं भूलते, जी वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अच्छा खरीद ही नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो स्कूल है? जी अच्छा स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कॉप कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है? जी वो कहेगा स्कूल में। किस स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है, जी तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है, जी जा अपने स्कूल में जा। तो उसका स्कूल का दरबार अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आते दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कहते ना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके। अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है, तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पमाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपना आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी क्या कह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ